इस पिंड नूं आखदे ने ਚੱਕ नंबर 118 गाफ बे जलंधर सफेद पोशां। इस पिंड नूं क्यों आख्या जाता है? इस पिंड दे विच किन्ने सी खूह? इस पिंड नूं हिंदुस्तान दे विचों आके किन्ना ने वसाया? इस पिंड दा इतिहास ते माजी की है तुहानूं विखा लांगे। इस पिंड नूं पढ़े लिखे लोगों का पिंड भी आख्या जाता है। पिंड के ज़्यादातर लोगों का जरिया माश जिहड़ा है वो खेतीबाड़ी भी है, पर इस पिंड के लोग जिहड़े ने वो सरकारी मुलाजमां ते भी लगे हुए ने। इस तो इलावा इस पिंड दे विच होर की खास है? इस पिंड नूं किन्ने राह लगदे है? लाहौर शहर तो आना होवे या फैसलाबाद तो इस पिंड दे विच किद्दां दाखल होया जांदा है? पिंड च किन्नियां ने मस्जिदां, किन्ने ने दरबार, पंजाब दी केड़ी सूफी हस्ती दा ताल्लुक है इस पिंड दे नाल? इस पिंड दे विच होर की है खास? संताली दी वंड तो पहले दलीप सिंह दी सी इस पिंड दे विच नंबरदारी। हुण इस पिंड दे विच किन्नी पत्ती दियां ने नंबरदारियां, केड़ी वस रही है इस पिंड दे विच बरादरी? इस पिंड ने खेडां दे विच अपने गाड़े ने झंडे। इस तो इलावा इस पिंड दे नौजवानां दा है केड़ा मशहूर खेड? अपनी भोएं नाल, अपनी ज़मीन नाल, अपनी धरती नाल जिहड़ी जुड़त है ना जी, उत्ते परिंदियां दी भी, जानवरां दी भी हुंदी है। और कहा जाता है कि रुखां दी भी हुंदी है। और मैं तो फिर बंदा है, मेरी तो होनी, क्योंकि बंदे दे सीने च एक धड़कदा है दिल है। सियाणे कहंदे ने कि जिहड़े विदेसी दरखत है ना जी, वो इधर साडे पंजाब विच उवें ग्रो नहीं करते जिवें देसी रुख ग्रो करते आ। जिवें देसी दरखत जिहड़े आ उन्हां दी परवरिश हुंदी, वो जिवें इस धरती जड़ां पकड़दे, इवें विदेसी दरखत नहीं पकड़दे। और साडे जिहड़े पंछी आ, साडे जिहड़े पक्खू आ, वो भी अपने ही दरख्तां ते आलण पाउणा पसंद करदे आ। मैं तो फिर इंसान हाँ, यकीनन मैनूं अपना पिंड जिहड़ा है, मैं अगों इत्थों हिजरत कीती आ, लेकिन बिलीव करो, यकीन करो, इत्थों दा हिजरप हो गया है। अच्छा सर, इस पिंड का पूरा नाम जिहड़ा है वो जलंधर सफेद पोशां, ਚੱਕ नंबर 118 गाफ बे, तहसील जड़ांवाला, जिला फैसलाबाद। यही सरकारी नाम बोलिया जाता, तो यही मतलब जिहड़ा हैगा सरकारी कागजां विच भी यही नाम चलदा। तो ये गवांढी पिंड सर, ये मशरक की साइड ते जिहड़ा पिंड हैगा ना 115 गाबे है। ये शमाल वाली साइड ते जिहड़ा पिंड 117 शरकी ते गरबी, ठीक है। तो जनूब की साइड ते ਚੱਕ नंबर 30 गाबे, तो जिहड़ा मगरब की साइड ते ਚੱਕ नंबर 32 तो 117 गरबी। ये दोनों पिंड मगरब की साइड ते सर। फैसलाबाद तो सत्याना रोड बड़ा मशहूर रोड आ। फैसलाबाद तो अगर आना चाहते तो सत्याना रोड से आवे, तो अगे एक मेन सत्याने तो तकरीबन 2 किलोमीटर पिछे 32 गाहबे का स्टाप आउंदा। 32 गाहबे स्टाप ते उतर के उत्थे साडे गाँव के रक्शे भी मौजूद आ। तो उस तो अगर कोई बंदा अपनी सवारी ते आ, तो वह अपनी सवारी ते 32 वाले स्टाप तो ਚੱਕ नंबर 32 गाहबे वाले स्टाप तो लैफ्ट साइड ते यानी खब्बे पासे मुड़ना, तो पहले ਚੱਕ 32 आएगा, तो ਚੱਕ 32 तो अगे 118 ਚੱਕ आ जाएगा। ये रोड के उपर ही पक्की सड़क जी है ना 32 स्टाप तो लैके तोड़ ਚੱਕ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਬੱਡੀ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਕ੍ਰਿਕਟ, ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਔਰ ਹਾਕੀ ਵੀ ਦੋਸਤ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ। ਹਾਂ, ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਰਿਹਾ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਮ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਮੁxtਲਫ ਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਾਈਨਲ ਇਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅਕਸਰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 2-4 ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹ ਖੇਲਦੇ, ਮੁਖਤਾਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਯੂਸਫ ਬੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਸਨ ਕਬੱਡੀ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਿੱਚ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਕ ਉਰਫ ਆਸ਼ੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਆਸ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਇਸ਼ਤ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਅੱਛੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਚਿੱਟ ਕਪੜੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼। ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਲਣਾ, ਕੜਾਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ, ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਮੁਯੱਸਰ ਸੀ। ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, 30 ਚੱਕ, 15 ਚੱਕ, 16 ਚੱਕ, 17 ਚੱਕ, 32 ਚੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 118 ਦੇ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰੱਬਾ ਨੰਬਰ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭੱਠਾ ਵੀ ਸੀ। ਮੁਰੱਬਾ ਨੰਬਰ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾ ਨੰਬਰ 21-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਐਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਰ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਸ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਉਂ ਸੀ ਨਾ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਵਾਲਾ ਹਾਤਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ ਹਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗਾਰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਗਰਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਗਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਹਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਪਏ, 6-7 ਗਾਰਡਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਖੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੰਨਤ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤਮੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ 4 ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ 4 ਛੱਪੜ ਸੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਛੱਪੜ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ, ਖੂਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਖੂਹ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6-7 ਖੂਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 53 ਮਰਬੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜੀ ਟੌਪ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਇਹ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਸੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਆ, ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਛੱਪੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਇਹ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੇ ਛੱਪੜ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਛੱਪੜ ਸੁੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਆਬਾਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ, ਮੇਰਾ ਬਾਲਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਕਿਆਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰੀਝਾਂ, ਚਾਅ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 27-28 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਮਕਾਨ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਸਮਾਨ ਲੱਦਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਟਰੱਕ ਭਰਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬ ਸਰਮਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਚਾਬੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਨਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਐਵੇਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੀਝ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਰੱਜ ਰੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੋ ਹਟਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਮੌਜੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ, ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ 40 ਸਫ਼ੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਘਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰਿਆ। ਚੇਤਰ ਸਮੇਂ ਫੁੱਲ ਬਹਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਮੁੱਕੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਖਣਾ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ, ਮੇਰੇ ਕਾਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ। ਮੈਂ ਬੋੜਾਂ ਦੀ ਠੰਡੜੀ ਜਿਹੀ ਛਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਪਏ ਨੇ ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ। ਇਹ ਮਿਸਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਮੈਂ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਇਹ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ 3 ਕੁ ਮੇਨ ਬਰਾਦਰੀਆਂ, ਅਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ, ਰਾਜਪੂਤ ਬਰਾਦਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਕ ਅਵਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਕ ਬਰਾਦਰੀ, ਬੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ 3-4 ਮੇਨ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮੇਨ ਉਹ ਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਸਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਗੰਨਾ, ਚਾਵਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੰਦਮ ਵਗੈਰਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਮੁਨਹਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ। ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 15,000 ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਤੋਂ 90% ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਗਾਉਂ ਦੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਸਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਗਾਉਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਫੀਸਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਬਣੇ ਨੇ ਇਸ ਗਾਉਂ ਦੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਡੇ ਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕਰਨਲ ਭਾਈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਿਕਮਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੂਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਲਕ ਤਾਰਿਕ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸੀ ਮਲਕ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਫਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਫਾਰੂਕ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਬॉयਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਨਾ ਜੋ ਫਾਰੂਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮਿਲਕੀਅਤ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮਜਮੂਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤਾਰਿਕ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੁਕੀਮ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਤਹ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ 2 ਸਕੂਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਬॉयਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ। ਬॉयਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ, 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਡਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ 1989
ਯਾਨੀ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਲ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਗਰਲ ਸਕੂਲ 1953 'ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀ ਤੇ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਡਲ ਬਣਿਆ ਤੇ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਲ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਤਮੀਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕਲਾਸਾਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਦਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, 30 ਚੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, 115 ਚੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, 116 ਚੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, 17 ਚੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, 74 ਬਕੀਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, 32 ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਔਰ ਬੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੀ ਗਰਲਸ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤਾਦਾਦ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ 118 ਦਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ 1998 'ਚ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਲ-ਫਲਾਹ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਦੀਮ, ਮੈਂ ਸੀ, ਮਹਿਬੂਬ ਸਰਮਦ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਕਮਰ, ਸ਼ਫੀਕ ਅਲਵੀ, ਮਕਬੂਲ ਹੁਸੈਨ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਸਫਦਰ, ਪਾਨਸਾਰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 98 'ਚ ਹਨੇਰਿਆਂ ਨੂਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਫੇਮਸ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 'ਚ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ 31, 33 ਵਗੈਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਰਫਾਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਰਨ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਫ੍ਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ। ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫੰਡਿੰਗ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਖਰਚ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀਰ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਖੇਲ ਸਕਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਬੂਟੇ ਦਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰ ਖੇਲ ਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਖੇਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੜਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੇਲ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਖੇਲ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 36 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਨ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਵਿਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਾਬੇ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਮਜ਼ਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਰਸਾ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 23, 24, 25 ਮਈ ਦੀ। ਅਤੇ ਕੁਆਲੀਆਂ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਕਲਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਿਨੇ ਕੁਆਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 3 ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਉਰਸ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਨਿਆਮਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾਨੀ ਉਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਹਿਫਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਰਕਜ਼ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਰਕਜ਼ ਆ ਸੂਫੀ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਮ ਆ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਯਾ ਹਯੂ ਯਾ ਕਯੂਮ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫਾਨ, ਕੌਂਸਲਰ, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 118 ਗਾਹਬੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦਖਾਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਰਕਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਲ ਬਰਕਤ ਅਲ ਅਹਿਸਾਨ 118 ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਬਰਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਜਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਵਾਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੀਆਂ ਅਵੈਸ ਅਸਮਤ ਸਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਓਨਰ ਨੇ, ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਲੀ ਸੁਬਾਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ
ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਜਮਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੀਨੀ ਦਰਸਗਾਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਾँव ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫ੍ਰੀ ਆਈ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਅਮਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਰਅਮਨ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ 3 ਮਸਜਿਦਾਂ ਜੀ, ਜਾਮੇ ਮਦਨੀ ਮਸਜਿਦ ਆ, ਮਸਜਿਦ ਗੁਲਜ਼ਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਸਜਿਦ ਆ। ਤਿੰਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਈਜ਼ ਬਣੀਆਂ। ਇੱਧਰਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਲੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਲੋਕ ਆ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਵਲ ਜਮਾਤ ਬਰੇਲਵੀ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਸ਼ੀਆ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਗਾँव ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਦਿਓਬੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਰੇਲਵੀ ਆ, ਉਹ ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 3 ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਰਾਣਾ ਬਰਾਦਰੀ, ਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਅਵਾਨ ਬਰਾਦਰੀ। 3 ਹੀ ਮੇਨ ਬਰਾਦਰੀਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਜਮਾਲਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗਾँव ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਜਮਾਲਦੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਨਬੀਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਫਿਰ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਰਾਣਾ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ, ਰਾਣਾ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਰਾਣਾ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਰਾਣਾ ਜਾਫਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੰਬਰਦਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਅਨਵਰ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਆ ਉਹ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਬਦੁਲ ਜਬਾਰ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਵਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਵਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਖਲੀਕ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਇਬਤਦਾਈ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕ ਭਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਿਜਰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਤਖਲੀਕ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਸੋਹਣੀਓ ਗਲੀਓ ਨੀ ਐਨਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਓ ਨੀ ਐਨਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲ ਪਨੇ ਤੋਂ ਖੜਾਇਆ ਨੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ਨੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਓ ਨੀ ਐਨਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਸੋਹਣੀਓ ਗਲੀਓ ਨੀ ਐਨਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਿੱਠੜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੜੀ ਮੈਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖਿਆਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਾਂ। ਇਹ ਮਿੱਠੜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੜੀ ਮੈਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖਿਆਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਾਂ। ਪਿਆਰ ਭਰੀਓ ਮਿੱਠੇ ਦੀਓ ਡਲਿਓ ਨੀ ਐਨਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਮਰਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਸਰੂ ਜਿਹਾ ਬੂਟਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਢ ਛੱਡਿਆ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੋਲੀਓ ਭਲੀਓ ਨੀ ਐਨਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਸੋਹਣੀਓ ਗਲੀਓ ਨੀ ਐਨਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਫੱਕੀਏ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਨੀ ਸੱਜਰੀਆਂ ਵਾਵਾਂ ਵਾਲੀਓ, ਅਸੀਂ ਫੱਕੀਏ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਨੀ ਸੱਜਰੀਆਂ ਵਾਵਾਂ ਵਾਲੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਨੌਟੀ ਇੱਥੇ ਨੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੀਓ, ਸੋਹਣੇ ਸੱਜਰੇ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਲੀਓ ਨੀ ਐਨਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਸੋਹਣੀਓ ਗਲੀਓ ਨੀ ਐਨਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਨਾ ਕਰੋ।